जानकीकान्तस्मरणम् गोविन्दनामसङ्कीर्तनम् सद्गुरुमहाराज की। शुक्लाम्भरधरम् विष्णुम् शशिवर्णम् चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनम् ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वागीशाद्यास्तु मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्याः स्युः तम् नमामि गजाननम्। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीमक्षमालाम् दधाना हस्तेनैकेन पद्मम् स्थितमपि च सुखम् पुस्तकम् चापरेण भासाकुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सह मे वाग्देवतेयम् निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तम् राम रामेति मधुरम् मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखाम् वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिम् मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादम् को न याति पराम् गतिम्। यः पिबन् सपदम् रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तम् मुनिम् वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवारासिम् मसकीकृतराक्षसम् रामायणमहामाला रत्नम् वन्दे नीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनम् धीरम् जानकी शोकनाशनम् कपीशमक्षहन्तारम् वन्दे लङ्काभयङ्करम्। उल्लङ्घ्य सिन्धुः सलिलम् सलीलम् यः शोकवह्निम् जनकात्मजायाः आदाय तेनैव जदाह लङ्काम् नमामि तम् प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननम् काञ्चनाद्रिकपनीयविग्रहम् पारिजाततरुमूलवासिनम् भावयामि पवमाननन्दनम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिम् नमत राक्षसान्तकम्। मनोजवम् मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियम् बुद्धिमताम् वरिष्ठम्। वातात्मजम् वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतम् शिरसा नमामि। यः करुणाञ्जलिसम्पुटैरघरघः सम्यक् पिबत्यादरात् वाल्मीकेर्वदनारविन्दगलितम् रामायणाख्यम् मधु। जन्मव्याधिजराविपत्तिमरणैरप्यन्तसोपद्रवम् संसारम् सविराज गच्छति पुमान् विष्णोः पदम् शाश्वतम्। तदुपगत समाससन्धियोगम् स्वमधुरोपनतार्थवाक्यबद्धम् रघुवरचरितम् मुनिप्रणीतम् दशशिरसश्च वधम् निशामयध्वम्। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरकामिनी पुनातु भुवनम् पुण्या रामायणमहानदी। श्लोकसारसमाकीर्णम् सर्गकल्लोलसङ्कुलम् काण्डग्रासमहामीनम् वन्दे रामायणार्णवम्। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेदसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। वैदेही सहितम् सुरद्रुमतले हैमे महामण्टपे मध्ये पुष्पगमासने मणिमते वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वम् मुनिभ्यः परम्। व्याख्यान्तम् भररादिभिः परिवृतम् रामम् भजे श्यामलम्। वामे भूमिसुता पुरश्च हनुमान् पश्चात् सुमित्रासुतः। शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वदलयोर्वाय्वादिकोणेषु च। सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवरान् तारासुतो जाम्बवान्। मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिम् रामम् भजे श्यामलम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रजवानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। धर्माप्ता सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यदि पौरुषे चाप्रतिद्वन्द्वः शरैणम् जहिरावणिम्। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम् सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतम् न मे। जानकीकान्तस्मरणम्।
துர்லபோ மானுஷோ தேகः தேகினாம் க்ஷணபங்குரः தத்ராபி துர்லபம் மன்யே வைகுண்ட பிரியதர்சனம் என்று ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் சொல்லப்படுகிறது. மனுஷ சரீரம் மிகவும் துர்லபமானது. அந்த மனுஷ ஜென்மாவிலேயும் சாதுக்களுடைய சங்கம், அதுல பகவத் கதா சிரவணம் போன்றதான பக்தி மிகவும் துர்லபமானது. நமக்கு சுலபமாயிட்டதுனால துர்லபங்கிறதுக்கு அர்த்தம் புரியாம இருக்கலாம். நமக்கு இப்ப சத்சங்கம் கிடைச்சு விடுத்து தினசரி பகவத் குணங்கள் கேட்டு வரோம், இன்னும் கேட்க போறோம். ஆனால் கோடிக்கணக்கான ஜனங்கள் இந்த பாக்கியம் கிடைக்காதபடியே இருக்கார்கள். ஜீவ கோட்டிகளுடைய கணக்கு எடுத்தோம்னு சொன்னா ஆக்கிருதி பெறாதபடியே பரமாணுக்களாகவே ஜீவ பரமாணுக்கள்னு சொல்றாளே விஞ்ஞானிகள், அதுபோல ஒதுக்கப்பட்டு சிருஷ்டி ஆகாதபடியே கோட்டிக்கணக்காக அனந்த கோட்டி ஜீவன்கள் இருக்கிறார்கள். அதுல இருந்து சிருஷ்டிக்கு வந்துட்டவர்கள் அப்படிங்கிறவர்கள்ல புழு பூச்சிகள் அப்படின்னு ரீதியிலே அனந்த கோட்டிகள். எவ்வளவு புழுக்கள் எவ்வளவு பூச்சிகள் அப்படிங்கறத நாம் எவ்வளவு கொசுக்கள் அப்படின்னு கணக்கெடுக்க முடியுமோ, புழு பூச்சிகளான அனந்த கோட்டி ஜீவன்கள். அந்த ஜீவன்கள் போக எவ்வளவோ விதமான பட்சிகள், காக்காய் கோழி கிளி மயில்னு பட்சிகளாவே அனந்த கோட்டி ஜீவன்கள். அதை விட கொஞ்சம் உயர்ந்து பிராணிகளாக ஆடு மாடு குதிரை கழுதை சிங்கம் புலின்னு பிராணிகளாக அனந்த கோட்டி ஜீவன்கள். அவளையும் தள்ளி மனுஷ சரீரம். இந்த மனுஷ சரீரம், இதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய சிருஷ்டி, இதுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய சிருஷ்டி இடையில இருக்கு. நமக்கு மேலே பூத பிரேத பிசாச்சங்கள், பிதிருக்கள், சித்தர்கள், யட்சர்கள், அதுக்கு மேல தேவர்கள், அதுக்கு மேல பிரம்மலோகவாசிகள் என்று மேல் சிருஷ்டிகள் இருக்கா. கீழ் சிருஷ்டிகள் புழு பூச்சி பரியந்தம் இருக்கா. இடையில இருக்கு மனுஷ சரீரம்ங்கிறது. எல்லாத்துக்கும் பாவங்கள் காரணமா இருக்கு. இப்ப மனுஷ சரீரத்தில இருந்து நாம் அத்தகைய உயர்ந்த குணங்களையும் தர்மங்களையும் சம்பாதிச்சென்று மேல் பிறவிகளுக்கும் போகலாம், ஈஸ்வரனா ஆகலாம். கீழே மறுபடியும் மிருகமா புழு பூச்சியாக கூட ஆயிடலாம். இந்த இடையில இருக்கு மனுஷ ஜென்மம் அப்படிங்கிறது. இது மிகவும் துர்லபமானது. மனுஷ ஜென்மம்னு சுலபமா சொல்லிவிட்டேன். எவ்வளவு கோட்டி மனுஷர்கள் இந்தியாவிலேயே இருக்கிறார்கள்னு கணக்கெடுத்திருக்கா. அதுபோல அந்தந்த தேசங்களே கணக்கெடுத்திருப்பா. இவ்வளவு கோட்டி ஜீவன்கள் மனுஷர்கள்ல ஏதோ சாப்பிடுறது, தூங்குறது, விவகாரங்களில் ஈடுபடுறது, சாகிறது அப்படிங்கிறதோட தவிர, ஆனால் அவர்களுக்கு சத் விஷயங்கள்ல பிரவருத்தி அப்படின்னும் ஈஸ்வராபிமுகமான மனசு அப்படின்னும் ஏற்பட்டவாளா எத்தனை பேர் இருப்பா அப்படின்னு நினைச்சுட்டியானா பயங்கரமா இருக்கு. துர்லபோ மானுஷோ தேகா. அப்போ இது யாதிருச்சிக்கம், எதிர்ச்சையா, அதாவது ஒரு சான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாளே, எதிர்ச்சையா அகஸ்மாத்தா கிடைச்சாதான். இப்படி சம்சார சக்கரத்துல உழண்டே இருக்கும்போது, வேகமா உழண்டே இருக்கும்போது தப்பி தவறி கிடைச்சாதான். பொறி பொறிக்கிறா, வானாவில போட்டு பொறி பொறிக்கிறா. பொறி பொறிச்சுட்டே இருக்கும் பொழுதோ அதுல இருந்து ஒரு பொறி அந்த வானாவிலையும் தப்பி வெளியில வந்துடும். ஏட்டா அதுல கருக வேண்டிதானே, அப்படி தப்பி வெடிச்சு கீழே குதிக்கிறதே. அது போல இந்த சம்சாரத்துல போட்டு வருத்துண்டே இருக்கும்போது தப்பி ஏதோ ஒரு கோட்டில ஒரு ஜீவன் வெளில குதிச்சு விடுறது. அப்படிப்பட்ட ஜீவன் தான் நம்ம எல்லாரும். அதுல இருந்து வெளியில தப்பி வெளில குதிச்சு விட்டோம். இனிமேல் நமக்கு அந்த தாபத்தில இருந்து விலகிவிட்டோம், தாபத்திரயத்தில இருந்து விலகிவிட்டோம். இது நம்முடைய சாமர்த்தியம் இல்லை, யாதிருச்சிக்கம். பகவானுடைய கிருபை. வேறு விதமான மனசு திருப்பி ஆயிடுத்து. இனிமே அதுல புத்தி போகாது, அதுல சாந்தி இல்லைங்கிறது தெரிஞ்சு போயிடுத்து. இதுல சாந்தி இருக்கு, ஆனந்தம் இருக்கு அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சு போயிடுத்து. அதனால இந்த பக்கம் திரும்பி பகவானுடைய சரணத்தை எதிர்பார்த்துன்னு இருக்கோம். அதுதான் சொல்றார் துர்லபோ மானுஷோ தேகா. இந்த மனுஷ சரீரம் மிகவும் துர்லபமானது. புழுகுச்சேன்னு ஆரம்பிச்சு எவ்வளவோ கோட்டி ஜீவன்கள்ல இதை பொறுக்க வேண்டியிருக்கு.
பொறுக்கினாலும் மனுஷன் மாதிரி மனுஷன் கிடைக்கிறானே தவிர அசல் மனுஷன் கிடைக்கிறது இல்லை. மனுஷன்லயே கழுத உண்டு, மனுஷன்லயே நாய் உண்டு, மனுஷன்லயே எருமை உண்டு, மனுஷன்லயே எல்லாம் உண்டு. ஏனால் அவனுடைய பூர்வ ரூபத்தையே தான் மனுஷன் பிறந்தும் கூட வகிக்கிறான்னு பாகவத்துல சொல்றான். இவன் பூர்வத்துல காக்காயா இருந்து பிறந்தான், இவன் பூர்வத்துல கழுகா இருந்து கீழ் நோக்கத்தோடயே இருந்தான், இவன் பூர்வத்துல நாயா இருந்து லொல்லு லொல்லுன்னு வீழ்ந்து இருந்தான் என்கின்றதெல்லாம் இப்பொழுதே கண்டுபிடிச்சு விடலாமா? இப்ப இருக்கிற மனுஷனே கண்டுபிடிச்சிடலாம் இவன் பூர்வத்துல என்ன இருந்தான். பாகவதன் சொல்றார். அதுபோல இல்லாத மனுஷனா இருக்கான். மனுஷிய தன்மை இருக்கணும் அவனுக்கு. மிருகத்தன்மைகள்லாம் நீங்கி மனுஷத்தன்மையோட மனிதனுக்கு உள்ள ஒரு பண்போடு கூட அத்தகைய ஒரு குணத்தோட ஒரு மனுஷன் என்று மனுஷன்லையும் மனுஷனை பொறுக்கினால் துர்லபோ மானுஷோ தேகா. அந்த மனுஷன்லையும் சத்சங்கம் கிடைச்சவனை பொறுக்கணுமானால் ரொம்ப துர்லபம். அந்த சரீரம் தேகினாம் கணபங்குரா. கிடைச்ச மனுஷ சரீரத்தையும் சொல்றார். கிடைச்ச மனுஷ சரீரத்திலையும் வியாதி கிரஸ்தனாக சில பேர், அங்கஹீனா சில பேர் கண்ண திரும்புறா. மனுஷ சரீரம் துர்லபம் கிடைச்சு விடுது. ஆனா 2 கண்ணு இல்லை, கை முடமாயிட்டா, நடமாட்டம் இல்லை, கால் முடமாயிட்டா, இப்படி அங்கஹீனமா இருக்கிறார்கள். அங்க புஷ்டியோடு இருக்கிறான், ஆனா பைத்தியம் முடிச்சு போயிடுத்து. அப்படியும் இல்லாதபடி மனுஷ சரீரமா இருக்கணும், அங்க புஷ்டியோடு இருக்கணும், புத்தி சரியா இருக்கணும். அந்த புத்தி சத் விஷயத்துல பிரவர்த்திக்க. அந்த புத்தி கொனஸ்டிகள் பண்றதுக்காக இல்ல, பொறுக்கையார கெடுக்கிறதுக்காக இல்ல, கோர்ட்ல பொய் சாட்சி சொல்றதுக்காக இல்ல, பொய் பத்திரங்கள் தயார் பண்றதுக்காக இல்ல. அந்த புத்தி சத் விஷயத்துல பிரவர்த்திக்கணும், சன்மார்க்கத்துக்கு வரணும். அந்த சத் விஷயம் அப்படிங்கிறதும் பகவத் விஷயமா இருக்கணும். அப்படி இருந்துச்சுன்னா எவ்வளவு கோட்டி பேர்ல பொறுக்கணும் பாருங்க. தேகினாம் க்ஷணபங்குரா தத்ராபி துர்லபம் மன்யே வைகுண்ட பிரிய தரிசனம். வைகுண்டம்னா பகவான், பகவானுக்கு பிரியமானவர்கள் பாகவதாள். பாகவதாளுடைய தரிசனம் துர்லபம் அப்படின்னு சொல்றாரு இங்க. ஏதோ நம்முடைய வாழ்க்கை பிரவாகத்துல ஓடிண்டே இருக்கும் பொழுதும் பகவத் கிருபையினாலே எங்கேயோ ஓடணும், எங்கேயோ வரணும் அப்படிங்கும் பொழுது திடீரென சத்சங்கத்துல கொண்டு ஒதுக்கப்படுறோம். சத்சங்கத்துல கொண்டு அப்படிதான் நமக்கு சத் விஷயங்கள் காதல விழறது. இப்படி எல்லாம் மனுஷால் இருக்கான்னு தெரியறது, இப்படி எல்லாம் ஒரு விஷயம் உண்டுன்னு தெரியறது. அதிலிருந்து நமக்கு நவஜீவனம், புதிய வாழ்க்கை பிராப்தமாகிறது. ஜின்ஹி ஹரி கதா சுனினஹி கானாம் ஸ்ரவணரந்திர ஆஹி பவன சமானாம் நயனம் ஹசந்தி தரிசனஹிம் தேகாம் லோச்சனம் மோர பங்கிகர லேகா. நம்முடைய சர்வாவயவங்களும் பகவத் பக்தி பண்றதுக்காக தான் என்று சொல்றார் துளசிதாஸ். இந்த காது வம்புகளை பேசி கேட்டுக்கிறதுக்காக இல்லை, பிற நிந்தைய கேட்கறதுக்காக. அந்த குதூகலம் ஏற்படும். பிற நிந்தைய கேட்டுக்கிறதுக்காக இல்லை. ஜின்ஹி ஹரி கதா சுனினஹி கானா ஸ்ரவணரந்திர ஆஹி பவன சமானா. இந்த காதுகள் ஹரிகுணங்களை கேட்கறதுக்காக. அந்த ஹரிகுணங்களை கேட்கலன்னா அது பாம்பு நுழையக்கூடிய வள உண்டே, அது போல ஆஹி பவன சமானா. கண்கள் எதற்கு அப்படின்னால் நயனன் ஹசந்தி தரிசனஹிம் தேகாம் லோச்சன மோர பங்கு கருலேகா. நயனன் ஹசந்தி தரிசனஹிம் தேகா. இந்த கண்கள் சாதுக்களை தரிசனம் பண்ணணும். நேற்று ராமாயணத்தில் நம்ம சொன்னோம், எஸ்சராமம் நபஸ்யேத்து எஞ்சராமோ நபஸ்யதி நிந்தித சவசேலோகம் சுவாத்மாப்பியனம் விகர்ஹதேன்னு. அயோத்தியில ராஜவீதியில ராமச்சந்திர பிரபு போகும்பொழுது இந்த கண்ணால பார்க்கணும் என்று சொல்லி ராம தரிசனம் பண்ணணும்னு சொல்லி பண்ணலைன்னா அப்புறம் அவனுடைய கண்கள் வியர்த்தம்.
ராம தரிசனம் கிடைக்கட்டும். ராமனை போய் பார்க்க முடியுமா? அயோத்தியில நம்ம இருந்தோமா அந்த காலத்திலே? ராம தரிசனம் அப்படிங்கிற இடத்துல சரி, நம்ம அயோத்தியில இருந்த ராமன் இல்லை, கோவில் இருக்கக்கூடிய ராமனை பார்க்கலாம் அப்படின்னு அப்புறம் லிங்கானி விஷ்ணோகோ நிரீட்சதோயே அப்படின்னு பாகவதத்துல சொன்னார். கோவில்ல உள்ள ராமன் உண்டு, விக்கிரக ரூபமாக அர்ச்சாவதாரமாக. அந்த சுவாமியை பார்த்துட்டாலேயே கண் சபலமாயிட்டு துளசிதாஸ் மேல போயிட்டார். அயோத்தி ராமனை பார்க்கணுமானா அந்த காலத்துல இருக்கணும், கோவில உள்ள ராமனை பார்க்கணும்னா கோவிலுக்கு போகணும். இது ரெண்டும் சமமும் இல்லாம ஆத்து வாசலோட போறாளே சாதுக்கள், அவளை பார்த்தா போறோம். சாதுக்கள் தான் கோவில். நயனங்க சந்து தரிசனகிம் தேகா, சந்து தரிசனம். அந்த சாதுக்களை தரிசனம் பண்ணினோம். அல்லும் பகலும் ராமஸ்மரணமே பண்ணி கொண்டு, ராமாயணமே படிச்சு கொண்டு, ராமச்சிந்தனமே பண்ணி கொண்டு, ராமநாமமே சொல்லி கொண்டிருக்கக்கூடிய மகாத்மாக்களுடைய தரிசனமே இந்த கண் படைச்சதனுடைய பிரயோஜனம். நயனங்க சந்து தரிசனகிம் தேகா, லோச்சன மோர பங்கு கருலேகா. அப்படி சாதுக்களை தரிசனம் பண்ணலே அப்படின்னு சொன்னால் அந்த கண்ணு எவ்வளவு அழகா இருந்தாலும் கூட, மயில் கண் அப்படிங்கிறது கூட அழகா இருக்கு. அந்த மயில் தோகையில கண்ணு மாதிரி ரேகைகள் இருக்கு, அது பார்க்கறதுக்கு தானே அழகா இருக்கு. ஆனா அது பார்வைக்கு பார்க்க அழகா இருக்கே தவிர பார்வைக்கு உபயோகமோ? அது அந்த மயில் கண் நிறைய இருக்கே தோகையில, அது பொறுத்தே அதை பார்க்குமோ? இல்ல மயில்கண் வேஷ்டின்னு சில பேர் கட்டிக்கிறான், அந்த வேஷ்டியில பார்டர்ல மயில்கண் இருக்கும். மயில்கண் மாதிரி போட்டு போட்டு புடவைதான் கட்டிங்கோ, கண்ணை மூடின்னு தெருவோட போயிட முடியுமா? பார்க்கறதுக்கு அழகா இருக்குமே தவிர பார்வைக்கு உபயோகப்படாதது போல இந்த கண்ணு சாதுக்களை தரிசனம் பண்ணாத போனால் பார்வைக்கு அழகா இருந்த போதிலும் பயனில்லை சொல்லிவிட்டாரே தவிர, ஆனால் பார்க்க கூடாத காட்சிகளை இது பார்க்கிறதே. மயில்கண் பார்க்காது, ஒருவையா எல்லாத்தையுமே பார்க்காது. அது இது பார்க்க வேண்டிய சாதுக்களை பார்க்கறது இல்லை அப்படிங்கறது மட்டும் இல்லை, பார்க்க கூடாத அசத்து காட்சிகளை இது பார்க்கறதுங்கிற பாபத்தை கட்டிக்கிறத. அதனால மயில்கண் மட்டும் சொல்லிடக்கூடாது, பயனில்லைங்கிறதுக்கு வேணா சொன்னான். தவிர விபரீத பலனை கொடுக்கறது, பாபத்தை கொடுக்கறது. நஜனங்க சந்து தரிசனகிந்தே கான் லோச்சத மோர பங்கு கருலேகா. தேசிர கட்டு தும்பதி சமதூலா ஜேனன மத ஹரி குரு பதமூலா. ஜின்ஹி ஹிருதய, யார் சாதுக்களே தன்னுடைய தகப்பனாரே மாதாவே குருவே பகவானே பாகவதாலே நமஸ்காரம் பண்ணலையோ அவனுடைய தலை பெரிய பாரம். வடக்கையெல்லாம் கக்கடின்னு ஒரு காய் உண்டு, வெய்ய காலத்துல சாப்பிடுவா, பட்டுன்னு உடஞ்சதும். அதுபோல குண்டா இருக்கவா. இங்கெல்லாம் பூசணிக்காய்ன்னு சொல்லலாம் அநேகமாக. பூசணிக்காய் மாதிரி அது தலையில ஒரு குண்டு இருக்கு. சாதுக்களை நமஸ்கரிக்காத தலை, பகவான நமஸ்கரிக்காத தலை என்று சொல்றார். ஜின்ஹி ஹரி பக்தி ஹிருதய நகியானி ஜீவத சவ சமான தேவி பிராணி. யாருக்கு ஹிருதயத்துல ஹரிபக்தி இல்லையோ அவனை பிராணின்னு தான் சொல்லணும் அப்படின்னா. அவனை மனுஷன்னு சொல்லக்கூடாது, மிருகம்தான்னு சொல்லணும். ஏதோ கழுத போறது நாய் போறது சொல்லணுமே தவிர அவனை ஒரு மனுஷன்னு சொல்லக்கூடாது. ஜீவத சவ சமான தேகி பிராணினா, ஜீவத சவ சமான சவ சம ந தேகி பிராணி. இப்படி பிரிச்சு விட்டோமானா அவன் பிராணி கூட இல்ல, சவசம. அவனை சவம் தான் சொல்லணும்னா. ஏன்னா பிராணியா இருந்தா கூட ஒரு கால் தப்பித்தவரி பசுர் மனுஷ பட்சிவான்னு பக்தி பண்ணிவிடும். கோவில் வாசல வந்து நிற்கும் சில சமயம். சாதுக்கள் எச்சல சாப்பிடும், பிராணியா இருந்தாலும் தூக்கி எறிஞ்சா அந்த சாதுக்கள் எச்சல சாப்பிடறதுக்கு வந்துடும். பகவத் சம்பந்தமோ பாகவத சம்பந்தமோ கிடைச்சுடும் பிராணியா இருந்தாலும். இதை சவம் தான் சொல்லணும்னா. பின்ன நடமாடுறானே, நான் நடமாடுற சவம்னு வச்சுக்கோங்க. ஜீவத்தை சவ சமான தேகி பிராணி,
நடமாடுற சமம்னு வச்சுக்கீங்க என்று சொல்லுவேன். ஜோனகி கரையே யாருடைய நாக்கு ராமனுடைய குணங்களை சொல்லலையோ, ஜோனகி கரையே ராம குணகானா ஜீபு தோ தாதுர் ஜீபு சமானா. நாக்கு ராம குணங்களே ராமாயணத்தை படிக்கிறதுக்காதான். ராமாயணம் படிக்கல ராம 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 ராமன்னு தாரக மந்திரத்தை சொல்லிட்டு இருக்கிறதுக்காதான். யாருடைய நாக்கு ராம கீர்த்தனம் பண்ணலையோ அது தவள மாதிரி என்ன சொல்ல, தவள நாக்கு மாதிரி. ஜீபு தோ தாதுர் ஜீபு சமானா. எப்படி ஒரு கர்ன்னு கத்தி ராத்திரி பூரா கத்தி சாகிறது தவளைன்னா, அது கூட ஒரு பெரியவர் சொல்லிட்டார். ராத்திரி பூரா தவளை கத்தின்னு இருந்தது, எனக்கு ஆனந்தமா இருந்தது. என்ன கத்திட்டுனார், தவளை கத்துறது எப்படியா ஆனந்தமா இருக்கும்னார். பகவநாம சங்கீர்த்தனம் வெடி வெடிய பண்ணிட்டு அது ஹரநாமம் பண்றதாம். ஹர 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 என்று அது ஹரநாம கீர்த்தனம் பண்ணிட்டு இருந்தது. ராத்திரி பூரா கேட்டு இருந்தேன்னு ஒரு சிவபக்தர் சொல்ற. திருவிசல் ஒரு ஸ்ரீதர ஐயாவாள்னு பேர் அவருக்கு. ராத்திரி பூரா ஹரநாமம் பண்ணிட்டு இருந்தது. சாங்கேத்தியம் பாரிகாஸ்தியம் வா ஸ்தோகம் ஹேளனமேவான்னு தப்பித்தவரி கூட வாயில பகவன் நாமத்தை சொல்லாத நாக்கு உண்டே. இது தாதுர் ஜீபு சமானா. கத்தி கத்தி சாகிறத தவிர ராத்திரி பூரா பேசுவா, பகவத்குணம் வராது, பகவன் நாமம் வராது. சாதுக்களை நிந்திப்பா, பகவான நிந்திப்பா, பாகவதால நிந்திப்பா, தூக்கம் வராது, பேஷண்ட் இருப்பா. விஷயிகள், பிரபஞ்சத்து ஜனங்கள். தப்பித்தவர் கூட பகவன் நாமம் சொல்ல மாட்டா. அந்த நாக்கு வியர்த்தம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் சொல்றார். இதெல்லாம் பாகவதத்தில் சொன்னதையே தான் அனுவாதம் பண்ணி கொடுக்கிறார் ஹிந்தியில. அப்படியே பாகவதன் சொல்றது, திலே பதோருக்ரம விக்ரமான்னி நசன்வத கர்ண புதேன ரஸ்ய ஜிஹ்வாசதி தாதுரிகே வசூத நச்சோபகாயத்யுருகாய காதா பாரப்பரம் பட்ட கிரீட ஜுஷ்டம் அப்யுத்தமாங்கம் நனவேன் முகுந்தம் சாபௌ கரௌனோ குருத சபர்யாம் ஹரே லசத் காஞ்சன கங்கணம் வா பர்காயிதே தேன யனேன ராணாம் லிங்காணி விஷ்ணோர் நனிரீட்சதோஜே பாதௌ ரிணாம் தௌ த்ருவஜல்ம பாஜௌ க்ஷேத்ராணி நானு விரஜதோ ஹரேர்யௌ